その一つの論点というのは、こういったクリエイティブな部分というものが競争力の源泉になっていくときに、発展途上国がこれまでの発展パターンとは違う発展パターンを取り得るのかというのが一つの問題でございます。これまでの発展途上国の発展パターンというのは基本的には輸入代替っていうようなことによって産業化が進んでいくというプロセスでございました。それに対して、世界の環境というものが大きく変わっておりまして、エドナさんが発表されたように、このグリーナーエコノミーというようなコンセプトというのもどんどん広がっております。それから第2のこのシンポジウムの大きな論点というのはノレッジクリエーション、知識創造のメカニズムでございます。この知識創造のメカニズムについて、藤田先生の方からですね、多様性ということがノレッジクリエーションの重要なポイントになっているというような話がございました。でこういった知識創造ノレッジクリエーションがどういうシステムの中で、進んでいくのかということについて、政策的な論点も含めて、プラス先生の方からですねお話があり、そして佐々木先生の方からですね、そういった都市におけるノレッジクリエーションのメカニズム、システムというものが現在どうなっているのかということについてお話がございました。そして、ではそのノレッジクリエーションの部分をですねどうやって統計で測っていくのかというのがこれが宮川さんのですねお話の中にあったかと思います。で、時間も随分過ぎてきましたので、ワンポイントだけですね先生方にお聞きしたいことがございます。でそのワンポイントというのはこれは例えば東京とか大阪というような大都市と、それから地方都市においてこれからの、クリエイティブエコノミーにおいて、どういった優位性があり、どういったディスアドバンテージがあるのかということ、またはディベロッピングカントリーとそれからディベロップドカントリーでそのクリエイティブエコノミーにおいて、相対的な優位性がどこにあって、その劣位性というものがどこにあるのかということについて、ご意見をいただければと考えております。In terms of regulatory framework and even how the public policy can really work more and more in terms of what we call the partnerships between private and public partnerships, because the government can help to put in place environment that would be conducive to bring and to attract investment from the sector. Because I fully agree with the definition that is being, because we have been seeing that the definition of the great economy is really something that continues to evolve. And I fully agree with you, because if you look into, and this is why we looked at the definition when we said that it was in the crossroad between services, industry, and artisan. Because even, of course, if you look into the automobile industry, you have a very strong design component in that industry. So it's, and also if you look on the other hand, as you mentioned, for the food industries is also very important, because you can have a lot of sophistication and creativity in the way you process that. So I think all those aspects are very important, and being a developed country or developing countries being in the urban area, the concept of the great economy can easily apply and can really help, not only in terms of promoting economic growth, but also looking to the social aspects,
the way of trying to create jobs that are attractive to the youth, because the youth now, they are very interested in all those sectors, whether through social media, to audiovisual, to create content. So I think it's very important at all the levels, at city level, at federal level, and in all countries. Thank you. And I think this also reminds us one of the problems with some of the policies about creative cities that themselves are a product of this thinking of the cultural and creative environment is only about consumption. Richard Florida's work on the creative city is mainly about attracting foreign direct investment. It's about attracting people to places that are pleasant. So it's about consumption. What it's not about, what it should be about as well, is about production, about cultural production, about how that is organised. So it's this having a fuller picture of the system of cultural production and consumption is the key to understanding the cultural and creative economy and the key to developing policy about this. And I think it reminds us of why a lot of cultural and creative activities like to be in cities, because it's a place where there is maximum interaction between various different producers and consumers and markets and etc. Also, it is a place where you get conflict. Yeah? Innovation occurs where there is conflict between different points of view and lots of interaction. Yeah? And cities are often good places for that activity. And it's this process whereby in traditional art forms you have audiences and artists, and sometimes there is a bad performance and the audience doesn't appreciate it. Yeah? That's where we learn. We know this as academics, that we learn through feedback, yeah? Whether we're marking people's work or that our students don't come to our lectures. Yeah? This process of feedback is important in the cultural economy as well, and the development of a feedback system, an ecosystem, a critical process is one of the important lessons. And I think that's what we need to understand as researchers. This then is the vital input for the policy process, because policy must be based on evidence of understanding, not simply on an aspiration. Innovation everywhere with everybody と全員参加のイノベーションと言ってるんですけど、これは日本全国どこでもイノベーションという形の創造というのはどこでもできるし、それぞれ違った形で、またそれぞれ高齢者の方も若い人も全部参加、全体的には参加できるわけで、それぞれにこのチャレンジングにクリエイティブにレスポンスして新しいルーティンをこういった形の活動を行うというのを、こういうのが集まっている都市が創造都市だし、創造産業だし、創造企業だと思ってるわけで、いや本当に例えば田舎で創造的な活動できないか、創造的な活動の前に私宇治に住んでるんですけど、宇治の私ゴミの収集車が来るんですけど、1週間2回そのゴミの収集車にね、何て書いてあるか、これは私すごい気に入ってるんですけど、捨てればゴミ、生かせば資源って書いてるんですよ。これですよ。物とかがどうして活動がですね、クリエイティブかどうかというのは物とかその人の特性じゃなくて、要するに心の働き、このどのように同じものをチャレンジングにこのクリエイティブに使っていくかというその心の動き、これが根本だと思いますね。限りましてもこのいろんな地域を全てクリエイティブにするというのは、私は一つはもう今中央集権のこの日本の政治システムをこれ全部変えなきゃいけないと思います。その内向きの共同的な愛とともに外向きなオープンなこの両方が
地域を中心としてクリエイティブなこの作業、活動、人材、すべて大学も含めて進めていくべきだというふうに思っています。ファーストファッションで一番伸びているところは、スペインのインデックス、ザラという商品を持っているところですけど、対日で急速に伸びているところですけど、その本社はどこにあるかって言ったら、これはスペインの西の端の北の方のものすごい田舎です。で、そこで今世界最大のファッション企業が育ってるわけです。で、そこで日本のユニクロを全部中国で作ってるけど、そのザラのインデックスはスペインの国内で半分ぐらい作っています。なぜそうかと言ったら、すごい24時間でこの新しい製品に注文に対応して3日以内で世界どこでも送ることができるという体制、近くで生産する必要があるわけです。デザイナーも全て流通もそういうので、この私は新しい形のクリエイティブインダストリー活動を日本の地方ができないということは一切ないと思いますね。ノレッジクリエーションにおきまして、今これだけこのインターネット、この IT が発達しただけで、その地域、都市自体のサイズはそんなに重要ではないと思います。それぞれの都市の100万なら100万、10万なら10万に応じて、それぞれ新しくできることがある。大きなこの地域でそれぞれができるような環境を作っているのが、私は国の通産省の役割だと思います。例えばユネスコの創造都市ネットワークで考えますとね、途上国で行くと南米でベネスアイレスってあるんですね。でそこなどは今非常にデザイナーの人たちが元気がいいです。それで南米のデザインっていうのがかなり世界で注目されてきていて、で例えば途上国っていうのは日本だとかですね、今中国は大規模工場ですね、で大量生産、大量消費で自動車とかハイテク家電に伸ばしたんだけど、それは非常に弱いわけです。で小さなクラフトプロダクションなんですね。でクラフトプロダクションっていうのは実は比較的最近まで京都とか金沢が得意だったんですけども、そういった歴史的にはその大量生産の前の時代にあったものが、それが新しいデザインだとか新しいアイデアが入っていった時に新しいそのカルチュラルプロダクションに変わりるんですね。でそういった点でいきますとこれまでの大量生産を経て次の時代に行くというんじゃなくて、大量生産を飛び越えていけるという形になります。でそうであれば同じことが日本の先ほどの過疎地域ですね、工場も何もないけれどもまだ生活や生産の知恵がいったところはその知恵で新しい資源を、つまり、地元の資源を見直したり新しいアイデアを積みつければいいわけで、この京都でね、で特に最終的に私は創造経済の一番重要な要素って大学だと思うんですよね。で大学がそういった創造的な都市をマネージメントできるような人たち、クリエイティブプロデューサーですね、マネージャー、これをどれだけ育成できるか。でそれが今日畑学長言われました地域貢献の時代に入ったと言いましたよね。したがってこれはアンディ・プラットさんのところもキングズ・ガレッジの中にクリエイティブ・エコノミーコース、クリエイティブ・シティコースがあるわけですけど、世界のその大学がねいろんなネットワークを組んでクリエイティブな人材養成をして、そしてクリエイティブ・シティやクリエイティブ・タウンのビラッジを作っていくと。で誰でもクリエイター、誰でもイノベーター、そういうような動きをですね、ある種後押ししたいという思いもあって、何でもクリエイティブ産業になれるんだという定義を書かせていただいたりしたというのが一つでございますのと、発展途上国の観点から言うと、国の政策だけじゃなくて、やはりグローバルガバナンスという意味では世界共通に適用する貿易ルールとかですね、国の政策とか国の意図とは関係なしに WTO に加盟したら WTO のルールに従わなきゃいけないということが嫌もないところがグローバリゼーションにあるわけでございまして、そこの分割均衡政策とWTO ルールとかFTA とか TPP とかありますけど、そういったところとのルールとの整合性的にどうかという話が今後おそらくホットな議論に
なってくるんじゃないかな。例えばその、韓流とかで結構韓国政府の補助金いっぱい出してるけれども、あれは本当にその WTO 補助金協定上問題ないのかとかですね、そういった議論って多分今後いっぱい出てくるし、その中国がそのプライムタイムのアニメを規制してるけれども、それはその WTO の履行約束上ですね、早くやめなきゃいけないんじゃないのかとかですね、そういう話で今後いろいろ出てくると思うんで、